परमेश्वर दे साजिओ, रब्बी रजा विच जिंदगी जीउण दा यतन करन वाले संसार भर दे वासिओ, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आपां धन धन गुरु नानक पातशाह जी जो सृष्टि का भार हरण दे लई, जो मनुख नूं जिंदगी जीउण दे बहुत बेहतरीन ज्ञानमई पक्ष की समझ वंडन दे लई, अज्ञानता चों कढ़ के ज्ञान दे घर विच लै के जाण दे लई, बेसमझियां नूं मेट के उच्चियां समझां वंडन दे लई संसार विच आए ने। ते अज पिता की आग्ञा नूं पा के उन्हां दे अंदर दियां जो समाजिक संसारक भावनावां ने उन्हां नूं स्वीकार करदिआं किरत दे नवें पक्ष दे उत्ते अज इत्थों तुरना लोच रहे ने। आपां देखिया पिता जी ने किरत की गल समझाई, समाजिक परिवारक गृहस्थ की जिम्मेवारी की गल समझाई, तां धन गुरु नानक जी ने गौर नाल सुनिया। पिता जी की हाँ विच हाँ पा के अपने आपे नूं पेश किया कि मैं तुहाडे कहे मुताबक जिवें तुसीं दस रहे जे इवें मैं अगले पड़ाव ते काम करन दे लई तैयार हां। हुण धन गुरु नानक पातशाह की हामी उन्हां वल्लों स्वीकारता, ये मेहता कल्याण दास जी दे वास्ते एक वड्डी संतुष्टि। बेशक पिछले तजर्बे उन्हां दे अंदर कई तरह के संशय, कई तरह के भरम, कई तरह के ख्यालों नूं जन्म देंदे ने। हर वेले जदों भी किसी पासे लाया है, इन्हां ने सफलता का वो मुकाम हासिल नहीं किया जिहड़ा मेरी दृष्टि दे विच है, जो मेरी चितवनी विच है। अज नवें सिरे तो दिती समझ, कीती विचार चर्चा ते धन गुरु नानक पातशाह जी की स्वीकारता, ये सारिया गल्लां ने मेहता कल्याण दास जी के अंदर किसी भविख की उम्मीद नूं नवें सिरे तो जन्म दे के एक आस उमंग दे नाल भागां वाले भर दिता है। एक पिता के अंदर का सुपना की है, माँ बाप के अंदर का सुपना एको ही है कि साडे घर विच पैदा होने वाला पुत्र वड्डा होएगा, तन खट के लेके आवेगा, साडा नाम उगा होएगा, जीवन के अंदर लोड़ां की पूर्ति लई किसी का मुथाजी नहीं बनेगा। हुण मेहता कल्याण दास जी किन्ने भागशील ने, अजे तक उन्हां दे कोल इह समझ, एक ते उन्हां दे अंदरों कोई इस तरह की जानकारी की कोई राही मात्र कनसो उन्हां दे अंदर जाके उन्हां दे दुनियावी मन दे अंदर इशारा नहीं कर पाई कि मेहता कल्याण दास जी जिस अपने सपुत्र चों एक दुनियादार कामकारी सपुत्र की भाल करते पै जे, तुहाडे घर विच आया होया ये नूरी बालक इत दरगाही फरमान लैके किसी वड्डे मकसद लिए आया है। उहदे विच अपने छोटे छोटे स्वार्थ की सिद्धि का सुपना तुहाडा यह तो बड़ा नगूना जिहा सुपना है, पर क्योंकि बेसमझी दे उस आलम दे विच ने ते एक सधारण बाप की लहजे विच ने ते अपने सपुत्र नूं भी उस दृष्टि तो एक सधारण बच्चा, कमाऊ बच्चा, जिम्मेवार बच्चा,
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਬੱਬ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਤੋਰਿਆ ਗਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਫਲਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ। ਸਾਖੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਢੰਡਾਊ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਰ, ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਸੁਭਾਵਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਉਲੇਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਰੱਖ ਰਖਵਾਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਆਗੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਗਤ ਰੇਣ ਜੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਕੇ, ਕੁੰਡੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਜੋ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਥੋੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਥਾਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਵਿਹੂਣੇ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਕਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਧੂ ਜੀ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਆਗੂ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਜੋ ਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਨੂਰੀ ਬਾਲਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ
ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਸ ਕਸਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਵਿਹਾਜ ਕੇ, ਖਰੀਦ ਕੇ, ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਝਿੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜੋ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਰਿੰਨਣ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਅਸਲੀ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖਿਆਂ, ਪਿਆਸਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਨ, ਇਹ ਅਮੁੱਕ ਬਣ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਵਾਂ ਰਵੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮੂਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਰਸਦ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਨਮੁਖਤਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਵਰਤਾਂਤ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੱਖ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਮਾफ़ੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।